അസ്സലാമു അലൈക്കും. അബ്ദുൽ നാസറോടാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉമർ മുക്കം പൈസ എന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ. അദ്ദേഹം ഈ മറ്റേ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായിട്ട് മറ്റേ ലീഗും മറ്റവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് പോകും. അത് ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇവർ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ്, അവർ ആർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളത് അയാൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത്, ഇപ്പോൾ ഭോപ്പാലിൽ ഒരു ഇത് നടന്നില്ല, ഒരു ഇതിൻ്റെ തബിലി ജമാഅത്തിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം 17-നാണ് നടന്നത്. അവിടെ അതിന് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തബിലി ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി പറയാം, അത് നിങ്ങൾ കാണും. राणा साहब है जो मोदी का परिवार भी लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, और इन्होंने ये लिखा है कि दरअसल सऊदी मिनिस्ट्री कॉल्स तबलीगी गेटवे टू टेररिज्म, ये इन्होंने कहा है और इसमें हैशटैग किया है, पीएमओ को किया है, पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, इनको हैशटैग करके। तो ये उनका कहना है कि ये इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल ये बहुत बड़ा इज्तिमा है, और जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार नहीं, कुछ टीवी चैनलों ने तो ये तक कह दिया कि साहब 40 मुल्कों से मुसलमान आएंगे भारत, मतलब इस तरह से भारत आ रहे, गोया कि जैसे कि 40 मुल्क के मुसलमान भारत पे हमला करने जा रहे हैं। इस तरह की हेडिंगें चलाई, इस तरह की सुर्खियां चलाई, लेकिन भारत सरकार ने इन बातों को नहीं सुना। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा, जैसे हमेशा होता है, क्योंकि ये इज्तिमा परमिशन के साथ होता है, इजाज़त ली जाती है। हालात मुल्क के ख़राब थे, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो तमाम जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं उनको इजाज़त भी मिली, क्योंकि बग़ैर वीज़े के तो वो आएंगे नहीं, उन्हें वीज़ा भी दिया गया, वो आए भी और शिरकत भी कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात देखिए जो लोग पैदा करते हैं, जो लोग नफ़रत की ज़बान बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी नहीं है, जैश मोहम्मद हो, अलकायदा हो और तालिबान हो, या इस किस्म के बहुत सारे ऐसे हैं इदारे, तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी फैलाने का काम करती हैं, लेकिन तबलीगी जमात पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। तबलीगी जमात जो है वो दुनिया में काम करती है, अपनी नौइयत का नज़रियाती इख्तलाफ देखिए हो सकता है, वो यहाँ भी वहाँ भी कहीं भी, लेकिन तबलीगी जमात ने या तबलीगी जमात के लोग कभी भी टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं पाए गए। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से सरकार की इस पे बड़ी पैनी नज़र है, गहरी नज़र है, और छानबीन तो होनी चाहिए। मैंने इससे भी पहले कहा कि जो लोग आ रहे हैं दुनिया से, जाहिर सी बात है बगैर इंक्वायरी के, बगैर उसके तो वो आ नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हिंदुस्तान से भी जो लोग जा रहे हैं तो CCTV कैमरा लगाए जाएं, जांच हो, सब कुछ हो। हम ये कभी नहीं कहते कि जांच नहीं होनी चाहिए, वहां पे सिक्योरिटी का नज्म नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम न करने देना, उसे रोक देना या इस तरह के इल्जामात आयद करना, ये मुनासिब नहीं। आप देखिए वहां पे प्रोग्राम चल रहा है, लोग दूर दराज से आए, और इससे हिंदुस्तान का भी नाम होता है, हिंदुस्तान का फायदा भी होता है। अब जब दुनिया भर से इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं तो जाहिर है कि इससे हिंदुस्तान का जहाँ एक तरफ नाम होता है वहीं हिंदुस्तान का बिजनेस भी होता है, तजारत भी होती है। तो കേട്ടില്ലേ? അതായത് റാണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ്. അതായത് ഈ തബീലി ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അത് നിരോധിക്കണം, അതിവിടെ പിന്നെ ബീഹാറിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അട്ടിമറിക്കാൻ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാകെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിംസിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ അവരുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്, അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്ത്. ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്, ആ ഭോപ്പാൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞെങ്ങനെ, യോഗി പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ്. അതായത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ, നമ്മളെ ഉമർ മുക്കം പൈസ പറഞ്ഞ നടക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് BJP ഗവൺമെൻറ് ആകുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് അവർ പോലും പറഞ്ഞത് അറിയോ, അവർക്ക് വിസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ്, 70 കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ അവർ നടത്തുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 40 രാഷ്ട്ര നേതൃത്വത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ നേർക്ക് ഇന്നുവർക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഇന്നുവരെ അവരുടെ നേരിൽ നമ്മൾ വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണെന്നവർ. അതുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പേ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് സിമി എന്നു പറഞ്ഞ പരിപാടിയിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ മോചന ഇസ്ലാമിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇത് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ശരി തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല കാലം. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സുന്നത്തിലായിക്കോട്ടെ, AP-യിലായിക്കോട്ടെ, ഈക്കലായിക്കോട്ടെ, മുജാഹിദിലായിക്കോട്ടെ, തബീലിലായിക്കോട്ടെ, ഏതിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ RS മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ RS, ജനസംഘം, BJP, ബജറംഗികൾ, പിന്നെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, വടക്ക് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നേർക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതൽ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും കൂടി അന്ന് അവിടെ ഈ പിന്നെ ഭോപ്പാലിംഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതേ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഉമർ മുക്കം പൈസനെ പോലത്തെ ആൾക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിത്തിന അടക്കം നടക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഘടന 2 പേരിൽ പറയുമായിരിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി ഞാൻ ഉമർ മുക്കം പൈസ ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മളിതിനാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പും ഇയാൾ ഒരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പറ്റും ഈ മീഡിയ ഓൺ ചാനൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇയാളെ പണി ഇതല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം പറയുന്നതല്ല മൂപ്പറ പണിയല്ല. മൂപ്പർക്കെല്ലാം പണിച്ച് വേറെ എന്തെല്ലോ പണിയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നബീൻ്റെ പിന്നെ ഭാര്യന്മാരൊക്കെ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഇയാൾക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഫിത്തിന പറയാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന RSRല്ല ഇയാൾ കെട്ടുന്നുണ്ട്. RSSകാരിൽ ഇതിനായിട്ട് നല്ലത് ഇയാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഉമർ മുക്കം വിശ്വസിച്ചിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും തമ്മിൽ പിരിവാകുന്നില്ലേ? പള്ളിക്ക് പിരിവാകുന്നില്ലേ? യതീമക്കളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പിരിവാകുന്നില്ലേ? സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പുറവും നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിടിയിൽ സാധനം മേങ്ങുന്നില്ലേ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇയാൾക്ക് നിരോധിക്കണമെന്നോ ഇതിലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു വലിയ ആളാൻ വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു? ഇറക്ക് പറയേണ്ടത് തരും. ഈ സമസ്തനെ പോലത്തെ ആളുടെ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് സമസ്ത AP ഈക്കൽ ഇതെല്ലാം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഇറക്ക് പറയേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഈ എക്സ്പയറായ സാധനം ഉണ്ടല്ല, ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം തരുമോ, ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ എക്സ്പയർ ആക്കുന്നില്ല. ഈ പഴയ ആളുണ്ടല്ല, അവരൊക്കെ വിജ്ഞാനം ഇരുന്നോട്ടെ. ആ വിജ്ഞാനമൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നല്ല. കാരണം വെറും ഇവിടെ വർവും സർത്തും പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. ഇന്ന് ഈ രാജ്യം ലോകത്തിലോ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് വളരുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവരായിരിക്കണം ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറനെ നമുക്ക് വളച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നേർവയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. ഇങ്ങനത്തെ ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ തീവ്രവാദി ഇല്ലെങ്കിലും തീവ്രവാദികളുണ്ടാവും. കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇയാൾക്ക് തേണ്ടാക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യത്തിന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുക്കും ഇതിന് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കാരണം പഴയ ആളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവരെക്കാൾ എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ. പക്ഷേ അവരുടെ മുണ്ടേറില്ല. എന്തും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ വലിയ ആളുണ്ടല്ലോ, പഴയ ആളുണ്ടല്ലോ, അവർ വരുമ്പോൾ അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവർ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് മുത്തിയാൽ, ഇവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയാൽ, ഇവരെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഇറക്ക് പറയേണ്ട ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പഴയ ആളുണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയ തലമുറയിൽ AP ഈക്കൽ തിരക്കുള്ള നേതൃത്വം ചെറിയ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഈ നേതൃത്വത്തിന് നയിച്ചെങ്കിൽ ഈ നാട് എത്രയും നന്നാവും, നമ്മുടെ സമുദായം നന്നാവുന്നതാണ്. ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം വേണ്ടത് നാടിപ്പൊളിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നന്നാക്കാൻ ഇയാൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇയാളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം വരുന്നത്? എൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ആലിമുകളെ മിണ്ടരുത്, ആലിമുകളോട് പറയരുത്. ആലിമുകളെ പറഞ്ഞാൽ നരകം ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിലൂടെ ആരായാലും എന്താക്കണോ ഉള്ളത് പറയുന്നതിന് എന്തേ? ഇവരെ കൈ മുടിച്ച് കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? ആരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ പൊരുത്തത്തിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൊണ്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരും ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരു സമയത്ത് പഴയ ആളുകളൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് പുതിയ തലമുറക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റുകൊണ്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവർക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും.